بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل آباد کے سمال چیمبر آف کامرس میں تاجروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے صدر میاں ظفر کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں MNA شیخ خرم شہزاد، MPA چودھری لطیف نظر گجر اور DG/FDA محمد سہیل خواجہ نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ میزبانی کے فرائض ہول سیل کلاس سیکٹر کے صدر شیخ محمد فیصل اور ان کی تمام کابینہ نے سر انجام دیے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ابرار حسین وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ جی ابرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ بانی صدر میاں ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بارے میں ان کا کیا ایجنڈا اور ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ظفر صاحب۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے چھوٹے کاروباری جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج یہاں پہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو FD ہے اس کے چیئرمین اور ڈائریکٹر جنرل صاحب کو مدعو کیا ہے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو پروگرام ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے، اور چھوٹے گھر بنانے کا جو انہوں نے ہمیں پلان دیا ہے پاکستانیوں کو، اس کے تحت ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ آ کے ہمارے ممبران کو سستے اور چھوٹے پلاٹ جو ہے وہ آفر دیں کوئی اچھی، جس سے یہ لوگ ایک ساتھ پہ اپنے پلاٹ لے کے اس پہ گھر بنا سکیں۔ اس کے لیے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بھی پوری طرح منسلک ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے بھی ہم اپنے ممبران کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کم شرح سود والے جو قرضہ جات ہیں وہ ان کو دلائیں، بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 0% مارک اپ والے قرضہ جات کا اجرا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ چھوٹے تاجر جو ہے وہ اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو ہم اس کو فنڈنگ کر کے اس کو اس حد تک لے جائیں کہ اس سے ہمیں بجائے اس کی کہ ہم مارک اپ ان سے لیں یا سود والے کام میں جائیں، ہم ان کو ٹیکس کی طرف راغب کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کی لیے کوشاں ہیں۔ اس کے لیے میں مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھ شیخ فیصل صاحب اور ان کے تمام مارکیٹوں کے صدور بھی آج یہاں پہ آئے ہیں ہمارے پاس، اور وہ 8 بازار چونکہ فیصل آباد کے مشہور ہیں، اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو پوری طرح ایکٹیو کر کے جو ہمارے اس سے باہر کے علاقے ہیں، باقی مارکیٹیں ہیں ان 8 بازاروں سے باہر، ان کو بھی ہم اسی طرح ایکٹیو کر کے ان سب کو اس طرف راغب کر لیں کہ ہم پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا جی، جو کووڈ-19 پچھلا گزرا، اس کے کیا اثرات پڑے آپ کے کاروبار؟ لیکن اس کے اندر ڈیفینیٹلی اثرات 2-3 مہینے جب کاروبار ڈسٹرب ہوگا، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، تو دکاندار کے لیے تو یہی ایک چیز ہوتی ہے، خود آجر خود اجیر کی ہم مثال ہیں کہ اپنے کاروبار ہم نے خود چلانے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہ تو زرعی زمینیں ہوتی ہیں، نہ کوئی ایسی فیکٹریاں ہیں موسٹلی جو دکاندار ہیں، تو لہٰذا جب دکانیں بند ہوں گی تو ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ اخراجات تو گھروں کے ختم نہیں ہوئے، نہ بجلی کے بل ختم ہوئے، نہ بچوں کی فیسیں ختم ہوئیں، نہ گیس کے بل ختم ہوئے، ایون دو کہ گھر کھانے پینے کی بھی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری رہیں، اور تاجر الحمدللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس حد تک خوددار ہے کہ وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی سے مانگ کے اپنے گھر کا کچن چلا لیتا، تو لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے حکومت پاکستان سے درخواستیں لکھی، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کی، اس کے تحت انہوں نے ایک روزگار اسکیم دی جو کہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک تو کچھ لوگوں کے کام تو آئی وہ SME کے، لیکن وہ چھوٹی انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری تھی اس میں بالکل اس کا آٹے میں نمک کے برابر تھا، لیکن پھر بھی میں اس پہ مشکور ہوں۔ فیصل آباد جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیصل آباد آفس ہے، جس کے چیف مینیجر صاحب، ڈپٹی چیف مینیجر صاحب اور ان کی باقی ٹیم جو SME کو ڈیل کر رہی تھی، انہوں نے ہم سے بھرپور تعاون کیا۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کے ساتھ مل کر انہوں نے بہترین اس پہ پہرا دیا، اور کچھ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرانے میں ہم کامیاب ہوئے مل کر، لیکن ایکچول ہمارا مقصد چھوٹے دکاندار کو فیسیلیٹیٹ کروانا ہے۔ اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی اسکیمیں آ جائیں جس سے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو بر وقت وہ بینک سے وہ پیسے لے کے اپنی اس ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو کنٹینیو کر سکے، جس سے وہ بہتر ٹیکس دینے میں معاون ثابت ہو۔ اچھا جی، کووڈ کی جو ہے وہ دوسری لہر شروع ہونے کو ہے، اور اگر خدا نہ حکومت کی جانب سے پھر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تو پھر حکومت سے آپ کی کیا اپیل ہوگی؟
نہیں، میری پھر وہی بات ہے، میں جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری اتنی پھیلے کہ ہمیں پھر اس چیز میں جانا پڑے لاک ڈاؤن کی صورت میں. اگر لاک ڈاؤن کی صورت میں جانا پڑا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ایک تیاری کر لی جائے، اس میں پاکستان کے جتنے بھی چیمبرز آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹر اور ان کی معاشی ٹیم بیٹھ کے اس پہ پالیسی وضع کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو نان رجسٹرڈ ایسوسیشنز ہیں، جن کا ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس کوئی وجود نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیاں بنانے کے بجائے پراپر چیمبرز کے ساتھ، ان کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیاں بنائیں تاکہ وہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہماری ہول سیل کلاتھ سیکٹر ایسوسیشن کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان کے آج صدر آئے ہوئے ہیں. دوسری ہماری میٹنگز ہیں. ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ جو بھی کپڑے کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم مل بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. سب سے جو آج ہم نے جس کی فیصل آباد اسمال چیمبر اسمال انڈسٹری میں جو آج میٹنگ کر رہے ہیں اس میں میاں ظفر اقبال صاحب الحمدللہ ان کی زیر نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے آج ہماری اس میٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 چیف گیسٹ بلائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. الحمدللہ ہمارے چیف گیسٹ تو میاں ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے 3 چیف گیسٹ آج بلائے ہوئے ہیں. خرم شہزاد صاحب کو بلایا ہوا ہے. ایف ڈی اے سٹی کے ڈائریکٹرز آ رہے ہوئے ہیں، کارپوریشن کے ڈائریکٹرز آئے ہوئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں دونوں. تو آج ان کو صرف بلایا اس لیے ہے کہ ہمارے کپڑے کے تاجروں کی عزت افزائی ہو، ہماری آواز اوپر تک جا سکے. ہم جو بھی میٹنگز کرتے ہیں وہ میٹنگز برائے میٹنگز ہی رہ جاتا ہے، اوپر تک کوئی بات ہماری نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے ہم کپڑے کے جو تاجر ہیں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی. میں نے میاں ظفر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ میاں ظفر صاحب آپ ہماری میٹنگز کروائیں ان بندوں کے ساتھ کہ ہماری آواز بھی اوپر پہنچے، ہماری پاور بھی ہو، ہماری عزت بھی ہو. یہ جتنے بھی آج صدر یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے کپڑے والوں کی عزت ہو. الحمدللہ سارے ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور اس صورتحال کے پیش نظر دیکھیں آج انشاءاللہ میاں ظفر صاحب نے جو بندے بلائے ہیں یا میاں ظفر صاحب خود آج جن کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری آواز اب اوپر تک پہنچ جائے گی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک گلزار احمد صدیقی، پریزیڈنٹ وکیل ہماری گل نمبر 6 چنوڑ بازار فیصل آباد. آج کا الحمدللہ یہ مقصد جو ہے ہول سیل کلاتھ کا، میں جو سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، ہمارے جو فیصل صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارے مسائل اوپر تک نہیں پہنچتے، میں جو سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے. جو ہمارے کلاتھ سینٹر کی جو مارکیٹیں ہیں ان کے صدور جو جنرل سیکرٹری ہیں ان میں اتحاد کی بہت کمی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں خلوص نیت کے ساتھ اتحاد کر کے کسی بھی مسئلے کو اپنا ہائی لائٹ کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومتی نمائندوں تک یا حکومتی ایوانوں تک بات نہ پہنچ سکے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ہول سیل کلاتھ کے جو مختلف مارکیٹ کے صدور ہیں ان سے میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں. انشاءاللہ جب اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا اللہ کے فضل سے ہماری منزلیں آسان ہوتی جائیں گی. تاجروں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ بھی حل ہو جائیں گے. والسلام. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ایشوز تو بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے آنر ہیں جو آئے ہیں انشاءاللہ وہ باری باری تمام ایشوز پر گفتگو کریں گے، لیکن میں جو ایک ایشوز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل سے وہ پوری دنیا میں ہماری وہ آواز جائے جو خاتم الانبیاء رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو جو بغیرت کر رہے ہیں. یہ خاکے اور یہ نئی بات رات کو میں نے دیکھی ہے کہ یہ جو کتابیں ہماری دینی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں ان میں خاتم النبیین کے لفظ انہوں نے ختم کر کے بہت اور بھی ختم کر کے لفظ صرف آپ کی تھوڑی سی شان بیان کی ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई हरफ कोई मुसलमान गिरा हुआ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेशक वो बेनमाजी है, बेअमल है, लेकिन किसी किस्म की हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में कोई भी चीज़, ना तहरीर, ना खाके, ना कोई और चीज़ हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और ये मेरी आवाज़ आपके चैनल से चाहिए पूरी दुनिया में जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह गयूर मुसलमान जो हैं इस पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, और अल्लाह के फजल से अगर कोई मौका आया तो इनको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। बेशक हम मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अमल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में कूट कूट के भरी हुई है। और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोई भी बगैरत कैसी भी जुर्रत करे, इंशाल्लाह उसके हाथ भी काटेंगे और गर्दनें भी काटेंगे। ये बात हमारी अवाम बाला तक पहुँचाएँ। आपकी बहुत मेहरबानी। आज सब भाइयों का मिल बैठने के चंद मकासद में एक मेन ये है कि तौहीन रसालत भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, और दूसरा ये है कि हमारी आवाज़ जो है वाने बाला में जो कंसल्टेड पर्सनस हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, ताकि हमारे यहाँ बैठने का एक तो मकसद पूरा हो। दूसरा हमारी जो ऐवान बाला या साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो जो भी ख़ास तौर पे ये फ्यूल प्राइसेस हैं उनके जो प्राइसेस में इस वक्त हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमें भी पास ऑन किए जाएं ताकि अवाम उसका बेनिफिट ले सके। प्लस हमारे लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाए उसमें कंटिन्यूटी रखें, और हमारे लिए एक कॉम्पिटेंट सी अथॉरिटीज़ रखें ताकि हम उनसे मिल बैठ सकें, अपने जो भी मामला उसे डिस्कस कर सकें, ना कि वो कोई खलाई मखलूक या हवाई मखलूक टाइप हों और हमें वो मतलब मिलना ही गवारा नहीं करते। लिहाजा हमसे बैठें, हमसे हमारे मसाइल पूछें ताकि हम भी आपको कुछ ग्रो करके दिखाएं। थैंक यू। मेरा नाम तारिक महमूद रहमानी है, सदर अंजुमन ताजरान जामिया किले नंबर 2 चिनोट बाज़ार। जी, ये जो हम आज इशू पे बैठे हैं इसका मेन इशू यही है कि हमारे जो ताजरों के मुतालबात हैं, जो मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कमेटी बनाई है, पहले इंट रखी है पिछले हफ्ते चैम्बर में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी उसका फ़ायदा हुआ है। और जो इंतज़ामिया लेवल पे हमारे काम थे वो बिल्कुल रुके हुए थे, कोई महकमा हमारी बात नहीं सुनता ताजरों की। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये दूसरा प्रोग्राम रखा है, हमें कल से ही हमारे साथ इंतज़ामिया लेवल पर राब्ते हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम ये जो काफ़िला हमारा चला है शहर में 80% जो कपड़े के ताजर है वो हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हल होंगे, और जो दूसरे ताजर हैं इंशाल्लाह ताला हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम। हम भाई फैसल साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने इस मीटिंग का अरेंज किया, और हम जितने भी कपड़े के ताजर हैं ये सब जो है यही है कि सारे इकट्ठे हो जाएं और जो हमारे अपना मामलात हैं वो हकाम बाला तक पहुंच जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम डॉक्टर महमूद यूसुफ साहब और शेख फैसल साहब के बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने एक प्लेटफार्म हमें मुहैया किया कि सब कपड़े के ताजर इकट्ठे हो जाएं और अवान बाला तक हमारी आवाज़ पहुंच सके कि हम हमारे मसाइल क्या हैं। ये बहुत अच्छी काविश है जी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इसमें क्या कहते हैं अल्लाह पाक हमारी कोशिश को जो है मुमकिन बनाए, और फैसल साहब की काविश को सहराते हैं कि जिन्होंने कपड़े के ताजरों को इकट्ठा किया। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के ऑफ़िस में आपको वेलकम करता हूं, क्योंकि आपने हमेशा छोटे ताजरों की आवाज़ हमारे साथ मिलकर उठाई है। और आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का जो चैम्बर की ये मीटिंग है, इसमें हमारे क्लॉथ ट्रेड होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन की सारी टीम शामिल है, क्योंकि हमारे स्मॉल चैम्बर का मकसद ही छोटे ताजरों की आवाज़ उठाना है। तो मैं आज अपने इस चैम्बर में होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख फैसल साहब और ख़ुसूसी हमारे बानी चैम्बर जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब और तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो आज भी चैम्बर के प्लेटफार्म से छोटे ताजरों की आवाज़ उठाने के लिए हर टाइम तैयार खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से
फैसलाबाद समाल चैम्बर ऑफ समाल इंडस्ट्री वजूद में आई है, छोटे ताजरों की आवाज़ भी अवानों तक पहुंची है। जैसे कि आपको पता है जब पाकिस्तान में ताजर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस चैम्बर से अपने तमाम फैसलाबाद की क्लाथ एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन और तमाम एसोसिएशन के साथ मिलकर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल इंडस्ट्री से भरपूर नुमाइंदगी करते रहेंगे। शुक्रिया। जनाब, आज जो यहाँ तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है वो क्लाथ एसोसिएशन की तरफ से है, जिसमें उनके मसाइल वगैरह हैं जिनको हल करने के लिए मियाँ ज़फ़र साहब ने काफ़ी कोशिशें की हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से ये कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हसीब, एज एग्जेक्टिव मेंबर स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री का। तो आज हमारी होलसेल क्लास सेक्टर की बहुत बड़ी मीटिंग इनेकाद की गई है, जिसमें मियाँ ज़फ़र साहब ने इस प्लेटफार्म से हमें सबको इकट्ठा किया है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत इनका एक अच्छी काविश है कि होलसेल क्लास सेक्टर को ये चैम्बर के प्लेटफार्म से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और हमारे ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हम यही दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि हमारे मसाइल पे गौर किया जाए। महंगाई है, इसको सही तरीके से देखा जाए, छोटे तबके के और छोटे जो ताजर हैं इन पे गौर किया जाए। एक छोटे पैमाने पे ज़ीरो रेटेड पे कोई अच्छी इनको कर्जा जात फराहम की जाए ताकि अपने कारोबार को ये फ़राग दिए आगे लेके जाएं। तो मैं मियाँ ज़फ़र साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इक़दाम उठाया चैम्बर के ज़रिए। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्मॉल चैम्बर ने यहाँ पे हम ताजरों को इकट्ठा किया। मैं इंतहाई मशहूर हूँ जनाब फैसल साहब का, नायब सदर हैं चैम्बर के मियाँ राशिद महमूद सिद्दे मियाँ, उनका मशहूर हूँ। जामिया गली के सदर मौजूद हैं, वकीला वाली गली के सदर मौजूद हैं। मैं इन सब का मशहूर हूँ कि आज इन्होंने दावत दी और इंशाअल्लाह अहम इश्यूज़ पर हाथ डिस्कस होगी। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। इस हवाले से मैं दावत देता हूँ जनाब राशिद महमूद साहब को तो बारगाह इलाही में तिलावत कुरान पाक का नजराना पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राशिद महमूद साहब। अब मैं दावत दूंगा नाते रसूल मकबूल के लिए जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब, शेख अब्दुल वहीद साहब कि वो नजराना पेश करें। मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमि। मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत काबिल एहतराम जनाब शेख खुर्रम शहजाद साहब, मेंबर नेशनल असम्बली, जनाब चौधरी लतीफ़ नज़र साहब, मेंबर पार्लियामेंट पंजाब असम्बली और चेयरमैन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी फैसलाबाद, जनाब ख्वाजा
मोहम्मद सुहेल साहब, डायरेक्टर जनरल FTA फैसलाबाद, जनाब चौधरी मोहम्मद शफीक अंजम साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री, राशिद महमूद और रबीना यास्मीन नायब सदूर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री, मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन फैसलाबाद क्लाथ मरकज़ी क्लाथ बोर्ड एसोसिएशन, दीगर सदूर फैसलाबाद क्लाथ एसोसिएशंस, मेंबरान फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ मेहमानान गिरामी का कि आज जुमा का दिन था और तमाम दोस्तों ने अपना इंतहाई कीमती वक्त आज यहाँ हमें दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर ये तकरीब इसलिए आज मुनक़्क़द की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था घर बनाने का, छोटे घर बनाए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो सकें। उस सिलसिले में हमने ख्वाजा साहब को ज़हमत दी, उनके साथ चेयरमैन साहब को और शेख खुर्रम साहब को भी, क्योंकि जो ताजर हैं वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी वजह से ही ये मईशत जो है दिन ब दिन मजबूत हो रही है पाकिस्तान की। और हम ये समझते हैं ये बड़ा अहसन मौका है, बड़ा अहम टाइम है कि ये अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो उसके बारे में हमें आगाह करें ताकि हमारे मेंबरान अपने लिए और अपने मुलाजमीन के लिए सस्ते प्लॉट डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से उस पर घर तमीर करा सकें। उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ मैनेजर साहब के साथ भी हम लाइजन हैं, गवर्नर साहब के साथ लाइजन हैं, वो सस्ते कर्जे भी इसके लिए एलोकेट कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम आपको गाहे बताते भी रहते हैं, बताते रहे। आज मैं यहाँ पे इस अहम मौके पर सिर्फ इसलिए आप दोस्तों को सबको बुलाया है हमने कि डायरेक्टर जनरल साहब इसके बारे में हमें कोई बेहतरीन स्कीम, बेहतरीन को आइडियाज़ दें जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है उस पर काम करते हुए छोटे घर बना के हम अपने फैसलाबाद के कारोबारी अफराद और मज़दूरों के लिए खसूसी तौर पे कोई अपना किरदार अदा कर सकें। आज तमाम चूँकि सदूर को जहाँ हमने बुलाया है, जो मार्केटों के 8 बाज़ारों के एसोसिएशन के सदूर हैं वो ज़्यादातर यहाँ बैठे हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत इस्तेफादा होगा उससे हमें, और वो अपने जाके फिर मुतल्लिका एसोसिएशनों को इसके बारे में भरपूर आगाही देंगे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां जफर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो आज की तकरीब के हवाले से तमाम दोस्तों को आगाह किया। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहम्मद सुहेल ख्वाजा साहब, डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो अपने ख्यालात का इजहार करें और इस जो करंटली जिसके लिए आज ये महफिल सजाई गई है उस हवाले से तमाम दोस्तों के साथ को ब्रीफ करें प्लीज। मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का बेहद मशहूर हूँ। हमारे मोहतरम MNA साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का और तमाम दोस्तों का जो आज इस मौके पे तशरीफ़ लाए हैं। जो हमारे आज के इस गैदरिंग का पर्पज़ है वो मेनली प्राइम मिनिस्टर का विज़न है हाउसिंग सेक्टर के हवाले से कि हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाए और उसमें सबसे अहम रोल जो है वो ट्रेडर कम्युनिटी उसमें पार्ट प्ले कर सकती है कि ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि जो वर्किंग क्लास है उसके लिए छत प्रोवाइड करने के लिए FTA आपके साथ तावन करने के लिए तैयार है। स्मॉल चैम्बर वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ के इसमें जॉइंट वेंचर में अगर आना चाहते हैं तो जॉइंट वेंचर में आ जाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FTA के साथ आना चाहते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ जाएं। अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट्स भी हम आपको दे सकते हैं। अगर वहाँ पे आप कोई चंक ऑफ लैंड लेके उसको डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी नेफ्डा जिसे कहते हैं वो कोलैबोरेट कर रही है FTA के साथ के उन्होंने हमसे प्रपोजल्स भी मांगे हैं कि कोई आपके पास इस तरह से प्रपोजल्स हैं जो हाउसिंग सेक्टर में
प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक जो छोटे घरों में को बना के लोगों को दिए जाते हैं, जिसमें 3 मरले और 5 मरले वाले हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी ये है कि पर हाउस होल्ड 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नंबर 2, जो बंदा इसमें इन्वेस्ट करेगा उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, सेक्शन 111 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सस्पेंड कर दिया जाएगा उसके लिए। तीसरा, 90% तक इसमें मॉर्गेज फैसिलिटी दी जाएगी। चौथा, मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो इंतहाई सब्सिडाइज्ड होंगे, पहले 5 साल के लिए 6% और अगले 5 साल के लिए 7%, मतलब 10 सालों की ये मॉर्गेज फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। अच्छा, पहली ऑप्शन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि हमारे पास 490 प्लॉट हैं फौरी तौर पे, जो हमारे पास 10 मरले और 1 कनाल के 490 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसकी ऑक्शन हम 16, 17, 18 तारीख को एफडीए के ऑफिस में, जो एफडीए सिटी में ऑफिस वाक़या है, वहाँ पे करने जा रहे हैं। ये डेवलप्ड प्लॉट्स हैं, मोस्टली ये डेवलप्ड प्लॉट्स हैं, मतलब आप आएँ, परचेज़ करें और वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू करें, वो रेडी फॉर यूज़ हैं। तो उसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप सारे दोस्त साथी उसमें पार्टिसिपेट करें। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और ऑलमोस्ट डीसी रेट पे आपको प्लॉट मिल जाएगा। वहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें जो फेस कर रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी का था, और उस सिलसिले में चेयरमैन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वज़ीर आज़म से डायरेक्टली गुजारिश करके उसके लिए कल हमें वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से उसका ख़त भी आ गया, जिसके लिए मैं चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने ज़ाती काविश करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारी जो गुजारिशात थी उनके वो लेटर थमाए और उनको बताया कि ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू है, इसको ऑन प्रायोरिटीज रिजॉल्व किया जाए, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी सरबराही में जल्द इलेक्ट्रिसिटी एफडीए सिटी में अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने 574 कनाल जगह एलोकेट की है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन के लिए, जो स्मॉल हाउसेस के लिए 3 और 5 मरले के घरों के लिए ज़मीन एफडीए प्रोवाइड करेगा। कंस्ट्रक्शन जो है, जो आप अगर आपकी कोई बॉडी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है तो हम आपको ये ऑफ़र देते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कर लें, और जो मॉडल या मेथड फाइनेंशियल मॉडल आप हम हमारे साथ शेयर करेंगे वो एज इट इज़ हम उसको अपनी गवर्निंग बॉडी में रख के और सेक्रेटरी साहब से उसको अप्रूव करवा लेंगे। तो लैंड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उस पर इन्वेस्ट करें, घर बनाएं, आगे डिस्पोज ऑफ करने हैं या अपने मेंबर्स को देने हैं, जो भी आपने मेथडोलॉजी रखनी है उसके लिए भी हम तैयार हैं। तीसरी ऑप्शन हम आपको ये पेश कर सकते हैं कि हमारे पास 600 एकड़ ज़मीन पड़ी है जिसको कि हमने अभी डेवलप करना है, वो अनडेवलप्ड पड़ी है, बिल्कुल एफडीए सिटी के एडजेसेंट एफडीए सिटी का पार्ट वो ज़मीन है। उसमें से जितनी ज़मीन भी आप लेना चाहते हैं वो भी एफडीए आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। आप उस पर इन्वेस्ट करें, आप उसको डेवलप करें, घर बनाएं, जो उसका रेट तय हो जाएगा एफडीए के साथ, वो उसको जो मॉडलिटी होगी कि उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है या आउटराइटली पे करना है, जो मेथड या मेथडोलॉजी आप हमें देंगे, जो बिज़नेस मॉडल आप हमें देंगे, उसी को एज इट इज़ हम अपनी गवर्निंग बॉडी से, नेफ्डा से और सेक्रेटरी हाउसिंग से उसको अप्रूव करवा लेंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। हाउसिंग सेक्टर में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कभी स्टेप लिया गया हो और इससे बोल्ड कभी स्टेप लिया गया हो कि लैंड को इस तरह से एज ऑप्शन दे के उसको डेवलप करवाया जाए और लोगों को अपनी छत, अपना घर प्रोवाइड किया जाए, और वो भी आपके अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर के जो आप बिजनेस मॉडल हमें देंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो चेयरमैन साहब के और हमारे मोअज़्ज़ज़ एमएनए साहब के स्पीच के बाद मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सईद ख्वाजा साहब, आपको ब्रीफ कर रहे थे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अब मैं दावत दूंगा जनाब लतीफ़ नज़र साहब को, चेयरमैन एफडीए,
کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تمام دوستوں کو بریف کریں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں میاں ظفر صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں میں سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے اور ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی شیخ خرم صاحب، ہمارے MNA اور ہمارے DG خواجہ سیل صاحب کو یہاں مدعو کیا، اور ان کی باتیں بھی آپ نے سن لیں۔ اس کی ٹیکنیکلٹیز جو خواجہ صاحب آپ سے شیئر کر رہے تھے، میرے پاس تو شاید اتنا نالج نہیں ہے۔ بینگ ایک آپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے کچھ گزارشہ شیئر ضرور کروں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی تک جو ثمرات پہنچیں۔ تو بدقسمتی سے اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ ماضی میں جو نوازا گیا ہے وہ ایک مخصوص طبقے کو نوازا گیا ہے، اور یقیناً اس کے جو پھر اس کے نقصانات آج ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ یہی ہوا ہے کہ ایک فرق اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں، انسان محنت کرتا ہے حصول رزق کے لیے، اور ہر بندہ اپنی پروموشن چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبہ سے، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، انسان اپنی پروموشن چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، پوری دنیا ہی ایسے چل رہی ہے۔ لیکن جب معاشرے میں آپ اس حد تک ایک فرق ڈال دیں گے، گیپ آ جائے گا، ایک مزدور، ایک عام تاجر، ایک معمولی درجے کا کاروبار کرنے والا، جب وہ بنیادی جو اس کی ضرورت ہے، آپ کا ایک گھر وہ عیاشی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ آپ کی ایک ضرورت ہے۔ آج تک ہم لوگوں کو ایک ریزنیبل جو ایک رہائش ہونی چاہیے تھی، وہ شاید آج تک ہم نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے ہم سب اسی معاشرے سے تعلق ہے، کیونکہ ہمارا شعبہ خاص ہے، پولیٹکس سے تعلق ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ابھی اگر آج ہی کا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں، صبح میں 9 ساڑھے 9 بجے کی بات ہے، تو ایک صاحب مجھے دیکھتے ہوئے سائیکل پہ رکے، وہ کہیں ڈرائیور تھا، بائی فیس مجھے جانتا تھا، تو اس نے کہا جی کہ وہ ایک فلان جگہ جڑا والے روڈ پہ ایک کو ہمایاں ٹاؤن ہے، نام تو میں نے بھی سنا ہے، وہ ہمارے حلقے میں نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے جی وہاں پہ نہ تو سیوریج ہے، نہ کوئی بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہ کسی عام بندے نے اٹھ کے ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ کالونی بنائی، اس نے اپنا پیسہ کمایا اور اس کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ نہ اس نے جو زندگی کی بیسک چیزیں تھیں وہاں پہ، الیکٹریسٹی کا پرابلم تھا، سیوریج ہے اور صاف پانی ہے یا گیس ہے، وہ اس نے پرووائڈ نہیں کی، یقیناً نہیں کی۔ آج جو ہمارا ادارہ ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے، جب ایک گورنمنٹ کا جو سٹینڈرڈ تھا، گورنمنٹ نے کہا گیا کہ اس حد تک آپ کالونی، اس کے وہ بائی لاز ہیں، اس کے مطابق بنے گی تو وہ FD اس کو پاس کرے گا، جب وہ نہیں کرتے تو وہ پھر دوسری سہولیات بھی ان کو میسر نہیں ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر سے بالکل ادارے سوئے رہے، جس کا دل چاہا۔ میں کہتا ہوں کاروبار کرنا کوئی مذائقہ نہیں، مطلب اس میں آپ نے دیکھا کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں یا جتنی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے دیکھا کالونیاں بنی ہیں، تو کروڑوں نہیں اربوں روپے انہوں نے کمایا۔